सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। लो जी, पाता पैर सुप्रीमो ने पंजाब च। पैर की पिया नाल ही कईयां दी पैड़ चाल बदल गई और कईयां ने फिर सीधा राह भी दिखाना शुरू कर दिता सुप्रीमो नूं कि भाई कहिंदे तुसीं होर कुछ सी, करदे तुसीं होर कुछ है। जदों विरोधी धिर च हुंदे सी तुसीं कहंदे सी सरकार सरकारी संपत्ति का, सरकारी अदारियां का, सरकारी ट्रांसपोर्ट का, सरकारी अफसरां का दुरुपयोग करती है। तो हुण जदों आप सत्ता च आए हो तो वो 4 कदम गांह निकल के वो चीज़ां करनियां शुरू कर दित्तियां। एक तां पंचां सरपंचां नूं जिहड़ी चिट्ठी गई है ना, इस अज दे समागम लई आपां इहदी चर्चा करनी है कि किस तरीके नाल पंचां सरपंचां नूं कहा गया कि बसां भर भर के भेजो, तुहाडी जिम्मेदारी है। मतलब हुण धक्के ना भीड़ इकट्ठी की जाएगी। दूजा, केजरीवाल साहब जदों तक सत्ता च नहीं सी पंजाब च, तद तक पानी दीयां टैंकियां दे थल्ले उतां नूं धौण चुक के कहंदे सी भैन जी पानी दी टैंकी तो हेठां उतरिओ, तुहानूं भैन बनाउणे आ, जदों असीं सरकार बनावांगे नौकरी तुहाडी पक्की। उही भैन सिप्पी शर्मा अज केजरीवाल ने इत्थे आउणा आ ते हाउस अरैसट कीती है। 3 दिन हाउस अरैसट रहेगी सिप्पी शर्मा। अपनी ही भैन तो डर गए अरविंद केजरीवाल। अजे रखड़ी लंघ के हटिया किहो जिहा तोहफा दिता भैन नूं, जिक्र तो करना बनता है ना। फिर इहदे तो इलावा गल ये भी करांगे कि दूजे पासे कांग्रेस दे विच भी हुण लीक खिंची जाण लग पई है। पहलां सिद्धू कहंदे ओ भाई हाईकमान की गल सुनो, एवें अपना ना रौला पाओ। हुण रवनीत बिट्टू कहंदा कि बाजवा साहब राजा वड़िंग जी जे कोई दिक्कत है ना तो हाईकमान नाल जाके गल करो, गठजोड़ तां हो गया आ। हुण उस तरीके नाल सानूं चलना पैना। तो कांग्रेस का बन की रहा इस वेले पंजाब च। उधर केंद्र दे विच या कह लो कि राष्ट्रीय पद्धर ते सियासत गह गज हो गई। 2 मीटिंगां आमो सामने फिर दिल्ली दे विच होणगीਆਂ। एक पासे इंडिया गठजोड़ की कोआर्डीनेशन कमेटी की मीटिंग ते दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी 3 सूबियां की चोण नूं लैके एक मीटिंग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ते जेपी नड्डा उन्हां दी अगवाई दे विच होएगी ये बैठक। इहदे तो इलावा जदों आपां जिक्र करांगे एक्साइज पॉलिसी का, दिल्ली दे विच मनीष सिसोदिया जेल दे अंदर ने उसे एक्साइज पॉलिसी का करके ईडी पुछगिछ कर चुकी है। सीबीआई माफ करना, सीबीआई पुछगिछ कर चुकी है अरविंद केजरीवाल तो। ते हुण पंजाब की अफसरशाही च खौफ आ क्योंकि 10 जने तो सदे आ उत्थे सीबीआई ने, आओ गवाइयां भरो। बाकी जिहड़ा जिथे किते भी थोड़ा बहुता उहदी भूमिका बनती है। इस वेले चिंता च है कि पता नहीं उधरों किहड़े वेले दिल्लीओं चिट्ठी आ जानी, की कवांगे, किहड़ी सफाई देवांगे। तमाम नुकतियां दे उत्ते करनी है चर्चा। आपां चर्चा करने लई मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव भास्कर जी। भास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। भास्कर साहब सुप्रीमो आ गए ने पंजाब दे विच। अमृतसर दे विच स्कूल ऑफ एमीनेंस का उद्घाटन ते नाल रंजीत एवेन्यू दे विच रैली। चलो स्कूल ऑफ एमीनेंस के उद्घाटन लई तां ठीक है, वो कर देणगे, उत्थे बहुता भीड़ इकट्ठी करन दी लोड़ भी नहीं आ। पर एड्डी किहड़ी वेलणे च वाह आई हुई है कि अरविंद केजरीवाल होरी एक तां पंचां सरपंचां नूं ते अध्यापकां नूं चिट्ठियां कढदे नज़र आउंदे आम आदमी पार्टी वाले कि देख लो जिम्मेवारी तुहाडी होगी, बसां भर के आउणीਆਂ चाहीदियां। पिंडां दीयां पंचायतां नूं इत्थों तक नोटिस कड्ढे होए कि जे बस खाली होई ना, जिन्नियां सवारियां घटदियां होईयां तुहानूं पूरीਆਂ करनियां पैणीਆਂ, ते जे 5-7 बंदे घटदे होए ना पूरे हुंदे होए फिर पंचायत बैठ के आऊगी, सरपंच साहब आप बैठणगे उस सीट खाली दे उत्ते। ते इस सब दे विच वड्डी गल इह है कि जिस लड़की नूं पानी की टैंकी तो प्रदर्शन करदी नूं भैन बना के हेठां उतारिया सी, अजे चंद दिन होए रखड़ी लंघी नूं केजरीवाल साहब ने आउणा सी, हाउस अरैसट कर लिया। जिथे तक केजरीवाल उन्हां दी पंजाब दे विच एंट्री की गल हैगी आ, असीं कल भी अपने प्रोग्राम दे विच कहा सी दिल्ली वालियां ने तो करता वेला। तो जिहदे वेले बंदे वास्ते हुण पंजाब दे विच आना तो जरूरी हैगी, क्योंकि पंजाब दे विच सरकार हैगी वो भी 92 MLA की, नाले पूरा राज्य हैगा। तो इत्थे जिहड़ी मौजा हैगी वो दिल्ली थोड़ा ना रह गई। हुण दिल्ली ते कुर्सी ते बैठ के कुछ नहीं करना।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਤੌਰ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਐਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦੇਖੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਟੀਚਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ ਤਦ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ BDPO ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਮਪਲਾਈ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੜੇ। ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਟੀਚਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ, ਔਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਭੈਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਭੈਣ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਭਰ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 92 MLA ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ 92 MLA ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰੀ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ? ਜੇ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪੇ ਆਂਦੇ ਨਾ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਪ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ BDPO ਦੀ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਚੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਹੋ ਹੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਹੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖੈਰ, ਬਾਕੀ 3 ਦਿਨ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ? 3 ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੋਟ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਸ ਖਰਾਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸੀਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਕਿਉਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਐ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਦੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 27 ਲਈ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ 24 ਲਈ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ
ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤਦ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਐਮਪੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸੀਟ ਬਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਚੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾੜਨ ਲੱਗੇ ਕਮੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਦੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਬੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗਲਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ
ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 11 ਰਹਿਣ। ਜੇ 11 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਭਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਦੇ 12 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਬਾਕੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਨਰੈਸਟ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਵੀ ਖੁੱਸੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਐਤਕੀ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 92 ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਐਡਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਐਨਡੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਨਡੀਏ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਐਨਡੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਵੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਰੱਖਦੇ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਨਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਦਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਠਾਣੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਤਕੀ 1 ਕਦਮ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ EMPLOYE ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਨੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਠਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਆਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਤੇ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ 26-28 ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਖਤਮ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। 14 ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਦਿਓ ਪੇਸ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਸੱਦੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਜੇ ਝਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਮ 14 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 14 ਦੇ 14 ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਨਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਿੜ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਾਕਈ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਗਰਭ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਣਾ। ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ? ਚਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਔਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘੋਸੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਉਣੇ ਔਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਪੈਣਗੇ। ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਕਦੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਨਫਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਉਹ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੇਡਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਲਕ ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭਲਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸੀਬੀਸੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਿਆ, ਬਦਲ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਣਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਅੰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਖੌਫ, ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 10 ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਪਏ ਆ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ 10 ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ 10 ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਏਟੀਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ 5 ਸੀਗੇ ਔਰ ਡੀਟੀਓ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਦ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਸੋ ਸੀਬੀਆਈ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਈਡੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ।
ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰੋਪੀ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੇਮ ਨੇ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਰੋਕ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ 10 ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਨਸੀਵ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੱਦਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਲਕੂਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 6% ਤੋਂ 12% ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6% ਟੇਬਲ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਅਗਰ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਲੀਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ 6800 ਤੇ ਗੱਲ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਘਿਰੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 15 ਨਹੀਂ 20,000 ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 6,800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20,000 ਜਾਂ 50,000 ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤੋਰੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਫੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੰਗਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਣ ਫਿਰ ਬੋਲਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 6800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।